बिल्कुल स्टार्ट तो दे टॉपिक आप कल शुरू करने लगे सी बेटा 9th बी दा फर्स्ट टॉपिक सेगा जनरल इंट्रोडक्शन दसी सी यदि ठीक है मेन टॉपिक हुन बनाने लग्या टॉपिक सेगा सर को फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन ठीक है गल यदि आप इदा शुरू की पुत्र कि भी साडे कोल जदों एसएच जिन्ने भी सैमी कंडक्टर डिवाइसेस लेने हैं ना सारे दे सारे सैमी कंडक्टर दे अंदर डिवाइसेस दे अंदर मेरे को दो टाइप दे सैमी कंडक्टिंग मटीरियल यूज किए जाते हैं एक पी टाइप सैमी कंडक्टर मटीरियल और सैकेंड साडे कोल जिहड़ा एन टाइप सैमी कंडक्टर मटीरियल ते जे पी टाइप ते एन टाइप सैमी कंडक्टर मटीरियल असीं जदों एक दूसरे दे कांटेक्ट च लैके आने आ ठीक है तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੀਐਨ ਡਾਇਓਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਇਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ और एक साइड पे मेरे को एन टाइप जो दो टाइप के डिफरेंट मटीरियल जिहड़े ने वो आपां असीं एक दूसरे दे कांटेक्ट च लैके आने आ ते पुत्त इन्हां दोनां मटीरियल दे अंदर जिहड़े कैरियर अपने कोल कंसंट्रेशन अवेलेबल आ वो डिफरेंट आ असीं किहा सी जी पी टाइप दे विच मेजॉरिटी कैरियर मेरे होल्स ने इहदे अंदर मेजॉरिटी कैरियर मेरे होल्स ने ते इलैक्ट्रॉन जिहड़े वो माइनॉरिटी कैरियर आ एन टाइप सैमीकंडक्टर दे अंदर मेजॉरिटी कैरियर मेरे इलैक्ट्रॉन्स ने ते होल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨॉरिटी कैरियर ਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ of the carrier electron and holes they start diffusing from high concentration region towards the low concentration region मतलब इस लाइन का यह होएगा एन टाइप के अंदर कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर ने ये इस रीजन चों एसएच डिफ्यूज करके ऑटोमैटिकली एन रीजन चों शिफ्ट होके पी रीजन वाल आंदे आ और होल जिहड़े कि पी टाइप दे विच मेजॉरिटी आ ये इस साइड तो शिफ्ट करके ठीक है ये होल इस साइड तो डिफ्यूज करके इस एन रीजन वाल जांदे आ ते जदों ये दोनों टाइप दे कैरियर अपने बैरियर इस जंक्शन नूं क्रॉस करदे आ है ना ते हमेशा अपने बैक एंड दे उत्ते अपने पिछे ठीक है जी इम मोबाइल डोनर आयन ते इम मोबाइल एक्सेप्टर आयन छड्ड के आंदे आ ਇਹਦੇ ਲਈ मैं कल आ चीज एक्सप्लेन करनी शुरू की सीगी जे मैं आ कहां पी टाइप ते एन टाइप ਤੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਬੇਸ ਵੀ ਸਿਲੀਕਨ ਆ ਐਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੇਸ ਵੀ ਸਿਲੀਕਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚ ਸਿਲੀਕਨ ਦੇ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਿਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਧਰ ਸਿਲੀਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਆ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਐਨ ਟਾਈਪ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਪਾ ਕੇ ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ मतलब ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ आ जो बनाना पिया ये एसएच फिगर की लोड़ नहीं है थोड़े दिमाग च ऐसा स्टैंड करती रहे कि भी इदा का कुछ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ जे आ पी टाइप आ ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ ਜਿਹੜੀ पोजीशंस ने ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ पोजीशंस ने है ना those positions are to be occupied by the impurity atom ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ पी टाइप ਦੇ ਅੰਦਰ impurity atom ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆ ठीक है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ पोजीशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਟਮ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ जिन्हें तीन पासे तीन बॉन्ड बनाए हुए ये पिछला चैप्टर सारा बोल रहा ठीक है और एक इत्थे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ते दूजे पासे जिहड़ा एन टाइप आ मान लो मेरे को इत्थे कहना जी फास्फोरस दा एटम पिया जिहदे मेरे को एसएच चार बॉन्ड चार पासे पूरे आ ते पंजवां और को लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जे किसी भी वे ना इस पीएन मटीरियल नु ठीक है तुसी कुछ थर्मल एनर्जी सप्लाई कीती ਉਹਨੇ ਆ ਪੰਜਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ
ठीक है, इतने होल बन गया ते इहदा इलैक्ट्रॉन जिहड़ा वो क्रिस्टल लैटिस घुमन लई आ गया ते जदों आ इलैक्ट्रॉन या इधरों फॉस्फोरस दा लूजली बाउंड इलैक्ट्रॉन कोई भी इलैक्ट्रॉन आके आ वैकेंसी नूं फिल करेगा। जदों इस वैकेंसी नूं ने फिल कीता किसी इलैक्ट्रॉन ने ते आपां नूं एक प्रॉपर्टी पता कि जिहड़ा एटम इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट करदा, ठीक है, एल्यूमीनियम आ गया, एल्यूमीनियम 283 आ ते जे 283 वाले नूं मैं इलैक्ट्रॉन सप्लाई कीता ते ये मेरे कोल अपने आप च एल्यूमीनियम दा नेगेटिव आयन बन जाऊ। Yes. कोई इलैक्ट्रॉन जदों एक्सेप्ट करदा ते इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उत्ते चार्ज किहड़ा आ जांदा? Negative. नेगेटिव। ये एल्यूमीनियम आयन बन गया एटम तो। Yes, sir. Yes, sir. मान लो इस फॉस्फोरस एटम ने इलैक्ट्रॉन लूज कीता वा ते ਇਹਦੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਤੋਂ ਆਇਨ ਬਣ ਗਿਆ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹ ਆਇਨ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ immobile donor ion और immobile acceptor ion। ਹੁਣ ਆਇਨ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡੋਨਰ ਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਈ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਸੈਪਟਰ ਆਇਨ ਬਣ ਗਿਆ। immobile ਵਰਡ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। Yes, sir. ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ immobile ਡੋਨਰ ਆਇਨ ਤੇ ਇਹ immobile ਅਸੈਪਟਰ ਆਇਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਫਿਗਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੀ ਟਾਈਪ ਰੀਜਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੀ ਰੀਜਨ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦਿਖਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇੱਕ immobile ਡੋਨਰ ਆਇਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਜਿੱਤੇ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਲ ਪਾਏ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਇਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਆਇਨ immobile ਆ, ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ immobile ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਲ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਇਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਰੀਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ immobile ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਆਜੂ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਧਰੋਂ ਤੇ 10 ਹੋਲ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ immobile ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ immobile ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੀ ਆ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ। Yes, sir. ਜਿਹੜੇ ਇਹ immobile ਡੋਨਰ ਤੇ immobile ਅਸੈਪਟਰ ਆਇਨ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ n ਰੀਜਨ ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ p ਰੀਜਨ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਸ ਰੀਜਨ ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਰਿਪੈਲ ਵੀ ਕਰੂ। Yes, sir. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੈਲ ਵੀ ਕਰੂਗੇ। Yes, sir.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਬਾਈਲ ਆਇਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋ ਇਹਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਰਿਪੈਲ ਔਰ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਸਟਰੋਂਗਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਆ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇਮੋਬਾਈਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਰ ਵਧਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਵਧਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਮੋਬਾਈਲ ਆਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। Yes, sir. Yes. ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੇਅਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਲੇਅਰ ਬਿਲਟਅਪ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਰਿਪਲਸਿਵ ਆ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੇਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੇਅਰ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬੈਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਵਰਡ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਹਨਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਹੋਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੇਅਰ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੇਅਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਵਰਕ ਕਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਰੀਜਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ એનર્ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੋਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਹਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਬਣ ਗਈ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਗਿਆ।
ठीक है। और जेड़ा पोटेंशियल बैरियर इथे क्रिएट होया वा ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ VB ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ। इतने पोटेंशियल बैरियर VB वोल्ट का बन गया और ये उन्नी वोल्टेज का बनया जिहड़ा फर्दर किसी कैरियर नूं मूव करन नहीं दिंदा पिया। ते जे मेरे किसी कैरियर ने इस बैरियर नूं क्रॉस करना ते उहदे कोल चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन ते चार्ज ऑफ होल नूं E लिखदा पिया। पोटेंशियल बैरियर जिहड़ा बनया उहदे पोटेंशियल डिफरेंस नूं VB लिखदा। जे इहदे बराबर दी एनर्जी E इंटू VB दे बराबर एनर्जी इन्हां कैरियर को क्रॉस करने वास्ते होएगी, ओनली देन दे विल क्रॉस द बैरियर। फिर वो इस बैरियर नूं टप सकदे आ। मतलब ये होया इलैक्ट्रॉन ते होल ने जे आ बैरियर टपना पेन जिन्नी हाइट दा, ठीक है, ते जे उहदे कोल बैरियर टपन तो ज्यादा एनर्जी होएगी ते फिर वो बैरियर क्रॉस करोगे। अदरवाइज वो कैरियर जिहड़े ने इलैक्ट्रॉन ते होल जिहड़े मेजॉरिटी कैरियर ने वो इस बैरियर नूं क्रॉस नहीं कर पाओगे ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਬਾਈਲ ਆਇਨ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਉਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਰਦਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। क्या इन्नी गल समझ लगी? यस सर। यस सर। और जदों तक ये अपने कोल कंडीशन बनदी आ उदों तक ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਰੀਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੋਬਾਈਲ ਆਇਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਰੀਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ। इस लेयर ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਿਡਥ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਡੋਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਡਥ ਆਏਗੀ। इस रीजन ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਨੋ ਮੈਨ ਲੈਂਡ। ਨੋ ਮੈਨ ਲੈਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਡ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਹੈਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਦੋਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਨੋ ਮੈਨ ਲੈਂਡ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਮੈਨ ਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ। In the similar way आ depletion layer ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ depletion word ਤਾਂ use ਹੋਇਆ deplete off ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਆ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਇਮੋਬਾਈਲ ਆਇਨ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਰਦਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫਰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। ਓਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। यस सर। यस ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲ ਪੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ? यस सर। यस सर। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀ ਟਾਈਪ ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਇਸ ਐਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਪੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਪੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਲ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਐਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਪਈ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਇਧਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਮੇਰੇ ਹੋਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਇਮੋਬਾਈਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਫਰਦਰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪੀ ਟਾਈਪ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਹੋਊਗੇ। यस सर।
Yes, sir. ਇਦਾਂ ਹੀ n ਟਾਈਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਆ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਸ n ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਲ ਹੋਊਗੇ। Yes, sir. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਕੀ ਲਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਆ 네ਗੇਟਿਵ ਲੇਅਰ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਲੇਅਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੇਅਰ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਏ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਖਿੱਚਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹਾਈ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੋ ਸੀ, ਤੇ ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੋ ਵੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਲੋ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੇਅਰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਕਵਾਂਗੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰਕੇ ਐਸਐਚ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਕਹਿ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਨ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ ਇਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਨ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫਰਦਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਉਹ ਨਿਆਣਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ? Yes, sir. Yes, तो sir. टॉपिक sir. ये बनाया, Yes, sir. टॉपिक ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ p ਟਾਈਪ ਤੇ n ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ VB ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਬਣਿਆ L ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ VB ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਰ L ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੀਜਨ ਚ E = V/D ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਡਿਸਟੈਂਸ V/D ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ VB ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਔਰ L ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ SH ਇਸ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਰੀਜਨ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਰਕੇ F = QE ਜਾਂ F = EE ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਚਲੇਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਇਹ ਐਸਐਚ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਕਿੱਡੀ ਇਹਦੀ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣੂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਓਨੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਲਸਿਵ ਜਾਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਇਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ L ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਡਥ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਿਡਥ ਸਮਾਲਰ ਹੋਏਗੀ ਓਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਮਲ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ VB ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਡਥ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ।
Yes, sir. Yes, Sir. sir. ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਡੋਪਿੰਗ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡੋਪਿੰਗ ਹੈਵੀ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਟਮ ਹੈਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਪਿੰਗ ਹੈਵੀ ਆ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੋਪਿੰਗ ਵੀਕ ਆ, ਡੋਪਿੰਗ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਆ L ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ L ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਘਟ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀ ਡੋਪਿੰਗ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਹੈਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਟਮ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਡਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਪਲਸਿਵ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, Sir. sir. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਡ ਇਹ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਐਚ ਡਿਵਾਈਸ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਸਟੇਜ ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਫਲੋ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, LED ਬਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਸ LED ਬਲਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੇਨ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ PN ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ PN ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਆਹ ਦੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਠੇ ਕਰਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਇਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਦਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਲਾਣਾ ਅੱਗਿਓਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਫਲੋ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ, ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਇਸਿੰਗ ਆਫ PN ਜੰਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, Sir. ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ? Yes, sir. ਚਲ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ PN ਜੰਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਾਇਸਿੰਗ ਆਫ PN ਜੰਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਾਇਸਿੰਗ ਆਫ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਇਸਿੰਗ ਆ। ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਆ, ਫਿਰ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ PN ਜੰਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ PN ਜੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ PN ਜੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ?
Yes, sir. मैं अगे भी कहा सी कोशिश ये करो बुक कोल रख के बैठो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे जो बोलदा पिया बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋ ਬਾਈਸਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਈਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਈਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਈਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਟਾਈਪ ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲਿੱਤੇ ठीक है और इन्हों ਅਸੀਂ बैटरी ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ठीक है ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਐਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੋਰਸ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਯਾਨੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਔਰ ਐਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ A ਤੇ B ਇਹਨਾਂ A ਤੇ B ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਐਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ करंट ਦੀ स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग नहीं ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ लो वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइसेस ਆ 1 2 3 4 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਦੀ स्ट्रेंथ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੀਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਐਮੀਟਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ Yes, sir. ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਤੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ ਡਾਇਓਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ ठीक है ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਦੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪਲਾਟ ਹੋਏਗੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਕਰਵ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਰਵ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆ ਕਰਵ ਆਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਵ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ठीक है ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਲਸ ਆ ਗਏ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਟਾਈਪ ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਹਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੀ ਟਾਈਪ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ M ਮੋਬਾਈਲ 네ਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਦਾ ਇਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚਾਰजेस ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੇ VB ਸਿੰਬਲ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ VB ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੈਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਲਵਾਂ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਲਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 0.7 ਵੋਲਟ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿਲੀਕਨ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 1.1 ਵੋਲਟ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਇਹ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਦਾ 300 ਕੈਲਵਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 27 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ
300 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0.3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਆ ਤੇ ਸਿਲੀਕਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ 0.7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ n ਰੀਜਨ ਚੋਂ p ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ p ਰੀਜਨ ਚੋਂ ਹੋਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ n ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 0.7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ, ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਉਹ VB ਵੋਲਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 0.7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਸਵਿਚ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਵੀ ਸੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ 0.1 ਵੋਲਟ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਇਥੋਂ ਮੈਂ 0.1 ਵੋਲਟ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦਿਖ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ 0.1 ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 0.1 ਵੋਲਟ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 0.2 ਵੋਲਟ ਦਿੱਤੀ, 0.3 ਵੋਲਟ ਦਿੱਤੀ, 0.4 ਵੋਲਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 0.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਹੋਲ ਕੋ ਵੀ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ 0.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ 0.7 ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 0.7 ਵੋਲਟ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਹੋਲ ਕੋ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਪਾਉ? No, sir. ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਸ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਧਰੋਂ 0.1 ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਐਂਡ ਜੋੜਿਆ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਇਧਰ ਪਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰ ਵੱਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 0.1 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 0.7 ਸੀਗਾ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਘਟਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਹੈਨਾ। ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੇਅਰ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨ ਲਈ 0.7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 0.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਇਫੈਕਟ 0.1 ਘਟਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 0.7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਬਾਹਰੋਂ 0.1 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ 0.7 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 0.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। Yes, sir. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰਮੀਨਲ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘਟਾਉਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘਟਾਉ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੇਰਾ ਬੈਰੀਅਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ 0.7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ 0.7 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੋਂ 0.1 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ 0.6 ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਤੇ 0.6 ਨਾਲ 0.7 ਵਾਲਾ ਬੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਤਦੇ ਟੱਪਿਆ ਜਾਊ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ 0.7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਆ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਈ ਆ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ
ਇਹਨੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 0.2 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, 0.3 ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਇਹ 0.7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ 0.7 ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਓ ਦੇ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਰੀਅਰ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਫਲੋ ਕਰਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ VK। VK ਕਵਾਂਗਾ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ। VK ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ। ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਵੋਲਟ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ? ਗੋਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗੋਡੇ ਨੂੰ। ਗੋਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਸ ਕਹ ਲਓ ਲੱਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਰੰਟ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਓਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਵਧਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 0.1 0.2 0.3, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿਲੀਕਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ 0.7 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 0.7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.1 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਰੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਵਧੀ ਇੱਥੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.7 ਤੱਕ 0.7 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ। ਕਰੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ 1 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ 0.7 ਤੋਂ 1.1 ਸਿਰਫ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਧੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰਾ ਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰਾ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। क्या अगल समय लगी? Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ। और जिन्नी वोल्टेज ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਸ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੈਪਿਡ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਜ ਜਿਹੜਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ 0.7 ਵੋਲਟ ਜਾਂ 0.8 ਵੋਲਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 0.7 ਵੋਲਟ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੋਂ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 0.7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, 0.7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਮੋਬਾਈਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਵੀ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। Yes, sir. ਸਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਹੋਲ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ 네ਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੋਬਾਈਲ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਥੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਅਰ ਹਾਈਟ ਵਿਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰੀਅਰ 20 ਵੋਲਟ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਸਐਚ ਡਿਵਾਈਸ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ओरिजिनल बैरियर जे अब 20 वोल्ट ਦਾ ਸੀਗਾ 0.7 ਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਵੋਲਟ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਉਹ 20 ਵੋਲਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ 20 ਵੋਲਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰ ਹਾਈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਥੋਂ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1.0 ਵੋਲਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੈਰੀਅਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 0.7 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1.0 ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਉਹਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ 0.3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਆ, ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਟੱਪਦੇ ਟੱਪਦੇ ਉਹਨੇ 0.7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਖਰਚ ਲਈ, 0.3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਬਚੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਐਚ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹੋਲ ਦੇ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੈਪਿਡਲੀ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। क्या आ गल समझ आई? Yes, sir. कोई इन्ना समय लग गया? Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਇਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਜੇ ਚੱਲਾਂ 1.1 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰਵ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜੂ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਡ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਕਵਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ 0.1 ਵੋਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1.1 ਵੋਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਪਰ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, H = I² RT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸਿਵ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ 1.1 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਮੋਡ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਆ ਉਹ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.1 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗੀ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਓਏ ਬੰਦੇ ਭਾਈ, Yes. Yes, sir. ਚਲੋ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਸਿੰਗ ਆਫ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਈਸਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ